नमः शर्मदाय क्षमाद्यर्पिकाय नमो वर्मदाय वराभीतिराय नमो हर्म्यदाय हरं दर्शिकाय सविन्धु सिन्धु सुस्खल तरंग भंग रंजितम् द्विचक्षु पाप जात जात कारी वारि संयुतम् कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवी नर्मदे त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकम् कलौमलौघ भारहारि सर्वतीर्थनायकम् सुमत्स्य कक्ष नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवी नर्मदे गभीर नीरपूर पाप धूत भूतलम् वनत्समस्त पातकारी दारितापदाचलम् जगल्लये महाभये म्रकण्डु सूनु हर्म्यदे त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवी नर्मदे तदैव मे भयम् त्वदम्बु विभीषितम् यदा नकण्ड सूनु शौनकासुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धि जन्मजम् भवाब्धि दुःख वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। लक्ष किन्नराम रासराजि पूजितं सुलक्ष्मीरतीरधीर पक्षि लक्ष पूजितं वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्ममादि शर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे 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 त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदर्घतं स्वकीय मानसेषु नारदादि षट्पद रविन्दुरन्ति देव देव राजकर्म शर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ गोविंद बोलो हरि बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो बिल्कुल मौन। आपको हर रोज मैं कहता हूँ, फिर भी वही परंपरा चालू रहती है। कृपया कृष्ण दरबार में, राम दरबार में आने के बाद बात मत करें, ठीक है? आप मानो न मानो, मर्जी आपकी। ठीक है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहूँ बहुत रघुनायक छो, करहूँ बहुत रघुनायक छो, करहूँ बहुत रघुनायक छो, करहूँ बहुत रघुनायक छो। आप सब बोलिए, आज क्या है? आज के दिन की मजा क्या है? बोलिए बोलिए। आज कौन सा वार है? गुरु का वार है ना? हाँ। रवि पछी तो सोम से तीजो मंगलवार, चौथो बुध गुरु पांचमो छठो शुक्रवार, शनिवार ते सातमो छेल्लो बार गणाय। आम एक अठवाडियो सात वार नो थाय सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। तिथि कौन सी है आज? तेरस, तेरस, तेरस जाने एक सुख देव जोगी, अनेक આપણે
શું કરીએ 11માં 13 પ્રકારના રસ ખાઈએ. 13 પ્રકારના રસને છોડવાના છે, આપણે ખાઈએ છીએ. ઢીંગી બા બાકી તો મસ્ત લાગો છો. वाह वाली जा. बच्चे लोग बड़े अच्छे लगते हैं. तूफान करे तो खिजाओ नहीं, मारशो तो कोई दी नहीं हो, कोई दी नहीं. બધા સંભળાય છે બધાને? બને તો ખીજાવું જ નહીં. કદાચ એવું લાગે મારવું તો કોઈ બાળકને કદી ન મારશું. તો કોઈ સવાલ કરે છે ભાગવત સાંભળ્યા પછી કે યશોદાએ બાંધ્યા પણ તમને ખબર નથી કે માં પછી કેટલું રડ્યા છે, બહુ રડ્યા છે. બાળક એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, એને ખૂબ પ્રેમ કરો, ખૂબ પ્રેમ. મારવાથી સુધરે નહીં. હા, એની બીક થોડીક ઠીક છે, બાકી પ્રેમથી જે થાય ને નિયમથી કોઈ દી થતું નથી. જ્યાં 4 રસ્તા ભેગા થતા હોય, ટ્રાફિક સિગ્નલ હોય, એ બધા પાળે ક્યાં સુધી? કાયદાવાળા ઊભા હોય ત્યાં સુધી. પછી જય જગન્નાથ. તો ખરેખર વસ્તુ ત્યાં છે, કોઈ હોય કે ન હોય તો નિયમ પાળો આ ભારતીયતા છે. એટલે આપણે વારંવાર બતાવવું છું કે સૂર્ય ઉઠે પહેલા આપણે ઉઠી જવું જોઈએ. નિયમિત ભોજન, આપણે એવું ભરપેટ ભોજન ભલે કરીએ પણ વધારે ન કરીએ, આવું ન કરી શકીએ. આમ તો તમને ખબર છે આયુર્વેદનો નિયમ શું છે? અડધું જ જમવાનું ભૂખ લાગે એમ. પછીનો પા ભાગ છે એમાં પાણી, પછીનો ભાગ હવા માટે ખાલી. પણ આપણે તો ક્યાં એવું કરીએ છીએ? પછી અનેક પ્રકારના રોગી બનીએ. પછી આવે એક્યુપ્રેશર લેવાના આસન, પછી કાંઈ સડેલા આંબાને કેટલું પછી શું કેરીઓ આવે. ઠીક પરિવર્તન થાય, પ્રયત્ન કરીએ પણ પહેલેથી આવું ધ્યાન સમજ્યા ત્યારથી સવાલ. હું કેવું કાશીમાં નામ આવડી ગયું એટલે, અને આ બધો પરિવાર જેવો લાગે આમ, એટલે બાકી તો બધું. બાકી તો બધા કીર્તન બહુ સારા ગાતા હતા. કાલે દર્શન કરી ગયો, બધા રાસ રમતા તો બધાના દર્શન કરી જવા આવી. મને બહુ ગમે. મેં મારી ગણતરી ખોટી ન હોય તો જે પમદીન રાસ રમતા હતા ને તમે, એમાં 7 ભાઈઓ હતા, બાકી બધા 2 નો હતા. હા પાકું. એમાં મને 2 ના નામ આવડે છે. એક વિજયભાઈ હતા અને એક ભગવાનભાઈ હતા. બાકીના નામ મને આવડતા કાનજીભાઈ. એટલે જે મને નહોતા, બાકી લેતા હતા બધા બહુ સરસ. વિજયભાઈને આવડતું નહોતું પણ ઠુમકું તોય મારતા હતા, તો ઠુમકું તોય મારતા હતા. એ જ ખરેખર સાચું જ છે. ન આવડે તોય મારા જે સહભાગીને એને રાજી રાખો. આપણે ગઈકાલે વાત કરી ને, આ 2 પૈડા છે જિંદગીના, એ 2 પૈડા. અને આ ખરેખર આમાં જ મજા છે. એ કેટલા તમે કેટલા રાજી થયા હોય? હું બહુ રાજી થયો હતો. હું દૂર, મને બહુ ગમે આ દર્શન કરવું. હા, મને એમ લાગે કે શ્યામ ને રાધા રમે એવું મને બહુ લાગે. મને બહુ મજા આવે ખરેખર. એ બસ આવું જીવન. અરે ઘરમાં એકલા રમી લેવાય હોય, એની મજા છે. હા, રમતા રમતા જિંદગી ગાળવાની. હે હું કરતા વળી જિંદગી. આપણે થોડા પ્રાણીઓ છે, હાવ હાવ કર્યા કરવાનું. એકવાર હું એક દાદી છે ને અમારા કાશીમાં, એમ દાદા ને 2 દાદા આવ્યા છે. ક્યાં છે? હું નામ ધારણ કર્યું તમે? એ પઢો રે પોપટ રાજા હે રામ નામ. પોપટ દાદા ને? હે ઠીક. આયા થઈ મને તો અહીંયા છે કે આમ ખાવ હાચો કે કેવી લહેર આવે છે? આવે છે ને? પણ એ ખોટું નથી બોલ્યા. એટલે એને જીવન પોપટની જેમ પઢ્યા ને પછી એમ ને માં ઈમાં આકાશીમાં આમાં મનુમાં
તો કાશી ને મોનું જોડી થઈ ગઈ. હે કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. એટલે કે કાશીમાં તારું મન હંમેશા રહે એમ. એટલે હું ઓલી કાશીની વાત કરું છું. એવું કહેવાય છે, હવે સાંભળીએ, કાશીમાં આમ તો 12 માસ, તો ખરેખર તો 12 વર્ષ. પહેલાના પંડિતો કાશીમાં 12 વર્ષ ભણવા જતા. કાશીમાં 12 વર્ષ પછી 12 માસ પછી કીધું કોઈ 12 દિવસ તો રે કાશીમાં. કાશી મરણનાન મુક્તિ. સૌજી દાદા, કાશી મરણનાન મુક્તિ. પછી તમે દંપતીમાં આવ્યા કાશીમાં કે એ પછી અચ્છા, તો એ ત્યાં સાંભળતા જ હોય. આપણે જય શ્રી કૃષ્ણ કહી દો અહીંથી, અને ત્યાં બેઠા બેઠા સાંભળે. એ સાંભળજો. વાહ મારી માડી વાહ. એમાં મારી માં જે છે ને દાદીમાં, એ બધા કીર્તન એટલે મને બહુ સાંભળે. એમાં એક આ બહુ મને એ બહુ ગમતું, બધા ગમતા. વવારું થઈને વાલો હું નામ હતું એનું? સખુબા. સખુબા ને યાત્રા કરવા જાવી. કેમ જવાય? હાહુમાં એટલે હાહુમાં. તો ઈ કાળની વાત. સંઘ નીકળ્યો કે મારે યાત્રા કરવા આવું. હાલ જગત નો બાપ કે આમ જાહેર ઘરમાં તકલીફ થાય. આવ્યો જગત નો બાપ, નામ કરી તો સુખ બની ગયો. વવારું થઈને વાલો આવે આરેલો. વવારું થઈને વાલો આવે આરેલો. કાઢી છે કાંઈ લાંબેરી લાજ જો. વવારું થઈને વાલો આવે આરેલો. કાઢી છે કાંઈ લાંબે સતી લાજ જો. વવારું થઈને વાલો આવે આરેલો. સવારમાં પોર થાય, પાણી ભરવાનો સમય થયો. જગતના બાપે મેળા હાથમાં લીધા. આહા, મેળા લીધા છે વાલે હાથમાં. લીધા છે વાલે હાથ મારેલો. બેડા લીધા છે વાલે હાથમાં. લીધા છે વાલે હાથ મારેલો. આગળ હું આવે પછી ગામ. વવારું થઈને વાલો આવી આરેલો. પછી હું કર્યું? એને બધું કામ કર્યું.
મજા આવે. જગતનો બાપ કે તારો બાપ છે, મજા ન આવે તને? સાહેબ આ પ્રેમ છે. ભાગવત શાસ્ત્ર પ્રેમ ઉપર ઊભું છે. કનૈયા 11 વર્ષ ને 52 દિવસ કોઈને ખબર ન પડવા દીધી. હું જગતનો બાપ છું. બહુ સરસ સંવાદ છે. તમને આવડે છે, બહુ રાજી થયો જોઈને, સાંભળીને. ધબકે રસોઈ થઈ જાય રે. આમ રસોઈ હજી તો આ તો જગતનો બાપ, આ તો બેહવું પડે. એ ઠપ ઠપ રોટલા બનતો એમ એકનાથી આ શિખંડીઓ બનીને આમ જ ગયો છે. આ જ રીતે શિખંડીઓ બનીને વાલો આવ્યો રેલો. કીધા છે કઈ ગિરજાબાઈ ના કામ જો શિખંડીઓ બનીને કાવડ ભરીને પાણી ભરવા જાય. પોતા મારે ઘરના પોતા મારે. આપણી દેશમાં છે કે જ્યાં હરિ પ્રેમ સ્વરૂપ ધારણ. ઘણા એક જણે મને સવાલ કર્યો હતો, આપણી પાસે આવે આપણો પોકાર હોય તો, પણ આપણને ખબર પડતી નથી. જીવનમાં અનુભવ જો સાહેબ, કેટલીક વાર ઘટના બને છે જે નોંધતા નરસિંહે નોંધીને આપણે નોંધતા નથી. આપણી ગાડી પૂરપાટ જાતી હોય, અને સામેથી એક ગાડી આવતી હોય, પછી બધા કહે રાત તો 2 આંગળ હાટું બચી ગયા, બાકી તો તી કોણે બચાવ્યા. કોઈ કોઈના જીવનમાં પ્રસંગો બને છે જે નોંધ. આવા તો કેટલું બધું બનતું હોય છે. પણ હરિની હરિ છે બહુ મેળવવો એકદમ સુલભ, પણ એટલો જ પાછો દુર્લભ છે. પ્રેમ હોય તો નહીં મળે. એટલા માટે માં થવું પડે. માં તું બને યશોદા, હું કનૈયો બની જાઉં. યશોદાનો લાલો લાગે છે વાલો, માધવ મતવાલો મતવાલો. જન્મ જેલમાં થયો તોય ખીલતો રહ્યો. એ કોઈ દિન આવ્યા નહીં નિરાશાના ખ્યાલો. માધવ મતવાલો. જેલમાં જન્મ થયો તો કોઈ દી એને નિરાશો એક પણ ખ્યાલ ન આવ્યો. આટલું ઇન્દ્રપ્રસ્થ કેટલી મહેનત કરીને ઊભું કર્યું, ઘડીની વારમાં બધું હારી ગયા, તો એને નિરાશા ન આવી. ધબકો આપ્યો, કાવું કરાય. નિરાશાની પાછો ઊભા થશો. ચાલો, એમ જીવનમાં ગમે તે પ્રસંગ આવે જે નિરાશ થતો નથી. જે નિરાશ જો બરાબર નિરાશ છૂટું પાડો, નિરાશ એના જીવનમાં જ રાસ ભગવાન રમે. આપણે ભગવાન જીવનમાં રોજ રાસ રમે. આ 72,000 નાડીઓ આપણા અંદર રોજ રાસ રમે છે. એટલે તો પગના અંગૂઠા ત્યાં સુધી લોહી પહોંચે, દોડા દોડ. એ અમથું થાય છે. રાસ રમાય છે રોજ ત્યાં. અને તાલબદ્ધ પાછું, તાલ વગર નહીં. હૃદયના ધબકારામાં સહેજ પણ ફેરફાર થાય તો હાઈ બીપી લો બીપી. ડોક્ટરો માપે છે ને કે હાઈ બીપી આની કરતાં વધારે તો હાઈ બીપી કહેવાય, આના કરતાં ઓછો હોય. એ ડોક્ટર બરાબર છે, પણ એટલું જ હોય નક્કી કોણે કર્યું? ડોક્ટરે તો યંત્રથી માપ્યું. નક્કી કરનાર કોણ? જગતનો બાપ છે. આટલી શુગર થાય તો કાંઈ ડાયાબિટીસ 9 થી ઓછી હોય તો નહીં. એ નક્કી ડોક્ટર કરી દે, પણ અંદર નક્કી કોણે કર્યું? અંદર કોણ બેઠો છે જે આપણને સતત આ પંખા તો હવા નાખે બરાબર, અંદરથી રોજ આપણને એક પ્રેમની હવા આપે છે. આપણા મસ્તકમાં રોજ હાથ ફેરવે છે, જાગીને કે બેટા મજામાં છો એમ રોજ પૂછે છે, પણ આપણી પાસે તે છે. वो जाने वाले हो सके तो लौट के. આ બધા જે નીકળી ગયા ને કેવું હવે તમે આવી જાઓ,
પણ હવે પિતૃ જો પિતૃઓ જે છે ને એમ કાંઈ ન આવે, પણ સૂર્ય ચંદ્ર આકાશમાં આવે છે. હા, ચાલો આપણે રોજ વાત થઈ છે સવારે પહેલા શેનો અભ્યાસ કરવાનો, શેનો પહેલા અભ્યાસ કરવાનો. વાહ, સરસ, વેરી ગુડ. તમે તૈયાર છો, આમે વસ્ત્રોથી તૈયાર થયા છો ને આમે તૈયાર થયા છો, એટલે બહુ વાલા લાગો છે. કાંજી તારે માં એટલું કહેતા નહીં માં, ધમકીની જ વાત. આપણે તો કેટલી પૂજા કરીને મુગટ હરખો રહ્યો કે નહીં, આ ચંદર હરખું થયો કે નહીં, ત્યાં તો સીધી ઈ જ વાત. દાદા, ઈ પ્રેમની દાદાગીરી છો. કાંજી તારી માં કહે પણ અમો કાનુડો કહેવું, એટલું કહેતા નહીં માને તો ગોકુળ છોડ. જો માનો કે ગોકુળમાં ગોપી નો ત્યાં કરે હું એકલો, ઓલા પણ ત્યાં વૈકુંઠમાં, તો એવી દિશા અહીંયા થાય એની. એટલે ભગવાન હશે મન મન, એમ મને છોડીને ક્યાં જાય છે? એ તારે ક્યાં જોવો? તારે જોવાનું કાંઈ? તમે બરાબર આ જોયું? હજી રાધાજીનો પ્રવેશ થયો નથી. રાધાજીને ખ્યાલ આવી ગયો છે? હા, રાધાજી મોટા છે, ખબર છે ને? શામ કરતા કોઈ કીધું સખી સખી ક્યા બાત હે, वो आ गया है, पता है अभी नहीं जाने का. એનો ઓર્ડર થાય ત્યારે જવાનું, બાકી મિલનની આતુરતા જાગી ગઈ છે. એ બોલાવશે ત્યારે હું જઈશ. જો આખા ભાગવતમાં તમને આમ બતાવ્યું, પણ ક્યાંય રાધાજીનું નામ. પણ આપણે કોઈ પણ મંદિરમાં જઈએ તો કોણ હોય છે ત્યાં? રાધા કૃષ્ણ ને. લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર છે, પણ એની કરતાં રાધા કૃષ્ણના મંદિરો બહુ છે. લગભગ આપણે રાધે કૃષ્ણ જ કહેશું, જય જય રાધે, જય જય લક્ષ્મી, એવું મેં કે સાંભળ્યું નથી, હશે તો સારું છે. એટલે રાધાજી કેટલા એની અંદર આમ કે અપ્રગટ હોવા છતાં કેટલું પ્રગટ રૂપ થઈ ગયું. હા, એટલે જો કોઈ પાછું ગલત અર્થ ન સમજે. મેં કાલે વાત કરી હતી, તમને સંશોધન કર્યું, લક્ષ્મીની બેનનું નામ આવડ્યું. હમ, લક્ષ્મીની બેન છે અલક્ષ્મી. કોણ છે? અલક્ષ્મી, એની હગી બેન. લક્ષ્મીજીનું વાહન એના પતિનું એ જ હોય ને, બે કઈ જુદા જુદા નહોતા જતા, એને જુદું વાસપા નહોતું. એટલે તમે શું કહો છો ઓલું કેવું અત્યારે? એક્ટિવા. હા, એક્ટિવા એટલે કે જિંદગીમાં એક્ટિવ રહેવા કે બધા નામે બહુ સારા ગોઈતે હો, કે જિંદગીમાં સતત એક્ટિવ રહેજે. એક્ટિવામાં ગેર હોય છે, એની મેળે મેળે પડે ને, એમ આપણે મેળે મેળે જ બધું પડે છે અંદર. ક્યાં હતી વાત આપણી? લક્ષ્મીજીનું વાહન ગરુડ. શું એનું વાહન? ગરુડ. તો અલક્ષ્મીનું વાહન? અલક્ષ્મીને વાહન તો હોય ને, કયું? ઘુવડ. શું એનું વાહન છે? ઘુવડ છે એ. અને ઘુવડ ક્યારે દેખાય? રાતે. એટલે ગમે ત્યારે આવે ને ગમે ત્યારે વહી જાય. એ અલક્ષ્મી. એટલે જેની પાસે બહુ પૈસો દેખાય છે ને એ અલક્ષ્મી છે. એ ક્યારે ઉઠામણું કરે કંઈ નક્કી નહીં, પણ જેના ઘરમાં લક્ષ્મી આવી ને આ લક્ષ્મી કહેવાય. તમે જે અત્યારે દર્શન કરો છો ને એ લક્ષ્મીજી છે. બાકી ઓલી તો ચપટી વગાડે, આમ કરોડો રૂપિયા હોય. હા, ઓલું હીરામાં જોરદાર હાલ્યું હતું ને, અને બીજું કંઈક હાલ્યું હતું સુરતમાં, મને કંઈ નામ નથી યાદ. બહુ કોથલા મોટે ડીકીમાં લોકો પૈસા ફેરવતા. હે, હા હા, ઈ. પણ એ બધા અત્યારે ખેતીમાં લાગી ગયા છે. રોજની 300 રૂપિયા મજૂરી. એક જણો તો ખાસ મારો મિત્ર મળવા ગયો, મી કે નહીં મળે. મેં કા? એ કે હરખાઈનો પછડાનો. એમાં મળવાનું ન શું હોય? જેને એ વખતે આ હું તમને 20 વર્ષ પહેલાંની વાત, કે 15-20 વર્ષ થઈ ગયા નહીં, તો આ તો એ પહેલાંની વાત છે. એ પહેલાં એક આવ્યું હતું તો એ કંઈ હે, હા હા, ધેર યુ આર. હવે બરાબર પકડાનું પાકું ને? 15-20 વર્ષ પહેલાં કેટલો ઢગલો રૂપિયો. હાથ મોટરો લઈને આવે ને ત્યાં ગામના બધા, હા ભાઈ આવ્યા, ભાઈ આવ્યા, ભાઈ આવ્યા. તો ભાઈ હવે સાયકલ લઈને ખેતરે જાય છે. હાદી ઘરની. પણ મેં કીધું એમાં શું એવો રોયો? પણ મેં કીધું એમાં શરમાવાનું, જે થયું એ થયું. એને કીધેલું કે ધ્યાન રાખજો. અરે એ કે તમે હું ચિંતા કરો છો? પછી એ શબ્દો કીધા તમને નહીં કહું.
હશે ભાઈ તું આમ સ્નેહીજન છો એટલે કહું છું બધું આવે છે ને એ આમાં વર્ણન છે એટલે જાય એની કરતાં ધીમે ધીમે આગળ હાલ ને કેટલું કરી રહે. અરે એ કે તમે જોવો તો ખરા આ તો હાથ મોટરું બાકી તમે જમાવટ તો સારું એ જમાવટ થઈ સાયકલ નાટો બરોબર રહ્યો. એ પાછા ને પિતાશ્રીની પંખા વગરની એ નવી લેવાનો વેચતો હતો નહીં. પેલા આપણે પંખા વગરની સાયકલ રાખતા. શું કામ ખબર? તમે સાયકલ હાંકી જ કોઈ દી જૂની સાયકલ અને પંખા વગરની આંકજો ખબર પડશે. પંખો ન હોય ને સૌજી દાદા, પંખો ન હોય ને એટલે ગાય સાયકલ હાલે બહુ સારી, આગળ હવા ન ભરાય. સમજાય સાચી વાત? એટલે જેના જીવનમાં હવા ન ભરાય એની ગાય ગાય હવા ભરાય ને એ જે પંખા રાખે ને હવા બહુ ભરાય. હું કાંઈક છું એ સાયકલ પવન એને હામો પવન લાગે. આમાં બેનો કોઈ સાયકલ હાંકે છે? એટલે જીમમાં કંઈક કોક કોક જાય ને ત્યાં ઓલી સાયકલ હોય ને એની કરતાં સાયકલ લઈ લો ને હાંકવી રોજ કસરત હારા મારી છે બેસ્ટ વે. અત્યારે વીઆઈપી લોકો સાયકલ હાંકે છે તંદુરસ્ત રહેવા માટે. ચાલો આપણે ટૂંકમાં એ અલક્ષ્મી છે એ ગમે ત્યારે જશે અને લક્ષ્મી એકવાર આવ્યા પછી નહીં જાય. અને હારા હારા જેને હાથે હારા હારા કામ થાય ને બેટા સમજો આ લક્ષ્મી મારા ઘરમાં છે. બાકી એમ થાય કે ખોટા કામ હશે કદાચ તમારી પાસે જે સંપત્તિ તમને જે મળી છે એની કદાચ ઇટ ઇઝ પોસિબલ મોર ધેન યુ, પણ એની કરતાં એની પાસે તમારી પાસે શાંતિ છે ને એ એની પાસે નહીં હોય. એ પાકું એ હળિયા પાટું જ કાઢતો હોય છે. એના ટેબલ પર હાથ ફોન હશે પણ મગજમાં 7 મિનિટની શાંતિ નહીં હોય. તો એને શું એ જીવનને કરવાનું? સમજાઈ ગયું? અહમ એવા સમેવાગ્રે, બોલો બધાય. અહમ એવા સમેવાગ્રે, અહમેવા સમેવાગ્રે. હવે નાસ્તો બરાબર કર્યો ને? જલેબી ગાંઠિયા હતા ને? બધા દર્શન થઈ જાય છે મને. દર્શન બધા કરી લઉં. અને ખાવાનું કોણ કે નહીં ખાવાનું? બધું ખાવાનું. અહમ એવા સમેવાગ્રે, અહમેવા સમેવાગ્રે. નાન્યદ નાન્યદ યત યત સત સત અસત પરમ અસત પરમ પશ્ચાદહમ પશ્ચાદહમ યદેતચ્ચ યદેતચ્ચ યોવશિષ્યેત યોવશિષ્યેત સોસ્મ્યહમ સોસ્મ્યહમ યોવશિષ્યેત યોવશિષ્યેત સોસ્મ્યહમ. સોસ્મ્યહમ. આખા 4 શ્લોકમાં બરાબર હવે જો તમે લખતા હો તો મને એક સંશોધન કરવાનું છે. એક જ શબ્દ 4 વાર આવે છે. ચતુશ્લોકી ભાગવત છે ને એ શબ્દ જે મુખ્ય છે બે આપને શરૂઆતમાં કહી દેલો એ શબ્દ 4 વાર અહીંયા આવે છે. બરાબર? ચાલો આપણે બીજો ભણીએ. ઋતેર્થ યત પ્રતિયેત. ઋતેર્થ યત પ્રતિયેત. બોલો. ઋતેર્થ ઋતેર્થ યત યત પ્રતિયેત. પ્રતિયેત. ઋતેર્થ ઋતેર્થ યત યત પ્રતિયેત પ્રતિયેત. ન પ્રતિયેત ન પ્રતિયેત. ચાત્મની ચાત્મની. તદ્વિદ્યા તદ્વિદ્યા દાત્મનો. દાત્મનો. આમ સંધિ સૂટી આપણે આમ થાય તદ્વિદ્યા આત્મનો આખો શબ્દ આમ લેવાય. તદ્વિદ્યા દાત્મનો. તદ્વિદ્યા દાત્મનો. તદ્વિદ્યા દાત્મનો. તદ્વિદ્યા દાત્મનો. માયામ 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 માયામ. યથા ભાસો યથા ભાસો. યથા ભાસો યથા ભાસો. યથા તમઃ યથા તમઃ. યથા તમઃ યથા તમઃ. યથા તમઃ યથા યથા ભાસો યથા ભાસો. યથા તમઃ. યથા તમઃ. તો આ છે અહમ. ઇદમ યીય ઇદમ પરમ ગુહ્યમ ભક્તેશ મદ ભક્તેશ ધાસ્યતિ ભક્તિ મયી પરામ કૃત્વા મામે વિશ્યત સંશય. આ મારું ગુહ્ય જ્ઞાન ગમે એને આપતો નથી. એ બધાને ન મળે. મદભક્તેશુ મારામાં જે અભિધાસ્યતિ અને આ બીજા ભક્તોમાં કહે છે સ્થિર થઈ ગયા છે મારામાં. બસ ઘણા લોકો જમતા હોય ત્યારે બહુ સ્થિર થઈ જાય. બાજુવાળો હું કઈ ખબર એને ભાવતું હોય તો બાકી તો
મારામાં પ્રેમ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી નિસંદેહ મામે વિશ્યત સંશય મને પામશે. હવે ગુહ્ય જ્ઞાન કયો, હવે બરાબર ધ્યાન રાખજો, હુતા હોય જાગી જજો. આમાં જે અહમ શબ્દ આવ્યો તો એ અહમ શબ્દમાં સૌથી આપણું છેલ્લામાં છેલ્લું વસ્ત્ર, જે લોકો સ્મશાન સુધી ગયા છે એને ખબર છે કે જ્યારે એ દેહને અગ્નિને સમર્પિત કરવામાં આવે, એ જે પરિસ્થિતિમાં દુનિયામાં આવ્યો હતો એ જ પરિસ્થિતિમાં એ દેહ ઉપર વસ્ત્ર રહેવા દેવામાં આવતું. જે રીતે આવ્યો હતો એ જ રીતે એ જાય છે. એટલે એનું નામ, એટલે બીજી ભાષામાં નિસંગ છે. કેવું છે? આ તો ખાલી બોડીની વાત થઈ. તો જેવો આવ્યો હતો એવો જ જાય છે. એટલે જીવનનું છેલ્લું વસ્ત્ર છે અહમ. શું છે? અહમ જેવો છૂટી ગયો એટલે એ માણસ નગ્નો નિસંગ શુદ્ધ, એ નિશુદ્ધ થઈ જાય, શુદ્ધ થઈ જાય. નિશુદ્ધતા જ્યારે આ વસ્ત્ર છોડ્યું એ જ ગુહ્યાદ ગુહ્યતમમ છે. એ જ્યારે છૂટી જાય એ સૌથી ગુહ્યમાં ગુહ્ય જ્ઞાન. એ પણ છૂટે ક્યારે? બીજી વસ્તુ પર મને આપણે એકવાર વાત થઈ હતી, તમને કીધું તો યાદ રહ્યું કે બાળક પાસેથી એક રમકડું છોડાવવું હોય, ગમતું ને શું કરવું પડે? એને ગમતું હોય એવું આપવું પડે. તો આ જીવને ગમે એવું આપવું પડે. બ્રહ્માજીને કેટલા મુખ છે સાહેબ? 4. એનો અર્થ શું થયો? કે ચારે તરફ જોઈને ચાલવાનું. શું? જીવનમાં ચારે દિશામાં જોઈ, આ હેઠે તો જોઈને હાલવાનું તે, પણ ચારે દિશામાં જોઈને ચાલવાનું, જેથી કરીને જીવનની ગતિ અસ્તવ્યસ્ત ન થાય. બીજી વાત, જો ઘણાને એવું હોય છે ને, બોલવાનું મોઢું જુદું, બોલવાનું મોઢું જુદું, અને અંદરનું હૃદય તું હલાહલમ જીવે તું અમૃતમ. જીભમાં અમૃત ભર્યું હોય પણ હૃદયમાં આપણે જાય, ઓહો તમે ક્યાંથી બધા, અંદરથી એમ કે કા અત્યારે ક્યાં આવ્યો? બે વસ્તુ એકારે હાલતી હોય. તમે એટલે તમે હો, પણ અંદર કે આ તારી જેવો ડૂબો કોઈ નહીં. એ જે તમે બધાનો અનુભવ છે, બે ભાષા ચાલતી હોય. તો એ જે બોલવું જુદું અને અંદર હોવું જુદું, તો એ રાજકારણ. એને શું કહેવાય? રાજકારણ. પણ અંદર અને બહારનું બે એક છે, એ જીવન, એ અધ્યાત્મ. કેટલી સરળ વાત કરી છે. સ્ટ્રેટ વે, સીધે સીધો રોડ. આ બધા ગાડી ચલાવો છો ને 4 વ્હીલ, હા, તો સીધો રસ્તો કેવી મજા આવે ચલાવવાની. એમાં બધા રસ્તા સરસ છે ને, ખાય 100, 120 જેવી તમારી, પછી જેવું ડ્રાઇવિંગ. ઓલો ખડબડી હોય તો ગમે એવો સારો ડ્રાઈવર છે પણ એને બહુ ધ્યાન રાખવું પડે. તો એમાં જીવનમાં ખરબડા, જેમ સારો રસ્તો છે એમ આપણી પાસે એવા મિત્રો છે કે જે ખરબડિયા છે, તો એમાંથી જે પસાર થઈ જાય ને એ સાચો ડ્રાઈવર. ઓલામાં તો હલાવે જ, પણ હાવ ભંગારમાં ભંગાર રોડમાંથી ગાડી વ્યવસ્થિત કાઢી લે એને કુશળ ડ્રાઈવર કહેવાય. એમાં તમે કેદારનાથ કોઈ જઈ આવ્યા છો? અને જજો, એમાં તો લગભગ આપણો ડ્રાઈવર તો લગભગ ચાલે જ નહીં ત્યાં. એ જે રસ્તા છે એના વળાંકવાળા. અને આપણે જે પર્વત અહીંયા છે ને, ઓલું થયું હતું ને લગભગ 6-7 વર્ષ થયા બદ્રી કેદારમાં જે આપણે ઘટના બની કુદરતી, 7 ન ભૂલતો હોય તો, બરાબર એટલા થયા હશે. આપણે જે પર્વત છે ને અહીંયા, કોણ જઈ એવું? બદ્રી કેદાર કોણ જઈ એવું? સામાંથી કોઈ? તો ત્યાં કેવા પર્વત છે જોયા ને? આપણે જે નક્કર પર્વત છે ત્યાં તેમ તમને, હા, આપણે જે અહીંયા રહેતી છે ને એની વચ્ચે બટેટા મૂકી દઈએ ને આપણે, અને એવું છે ત્યાં એકદમ છે પર્વત, પણ એ જે છે એની વચ્ચે આમ બધા પથ્થરો ગોઠવાયેલા, અને એટલા માટે તે થયું. પણ છતાંય જો હરિની કૃપા કેટલી કે મંદિરની કોઈ વસ્તુ કાંઈ પેલી ન થઈ. બદ્રી કેદારમાં ને કેદારનાથમાં જઈએ ત્યારે હિમાલયના સુંદર મજાના દર્શન થાય, નસીબ હોય તો. નહીતર જો ત્યાં વાતાવરણ પેલું હોય તો દર્શન ન થાય. અને ખુદ એટલા માટે ઘટના યાદ રહી કે અમે બરાબર ત્યાંથી નીકળ્યા અને અમારા નિજ સ્થાને પહોંચ્યા, એ જ વખતે સમાચાર મળ્યા
ત્યારે બહુ રુદન, અરે અરે પણ શું કરવા? એક જણા એવો સવાલ કર્યો કે આપણે કીડી મારીએ તો એ પાપ લાગે, તો એને આટલું બધું હોનાર કર્યું તેને પાપ ન લાગે ને હરિને? બહુ માર્મિક પ્રશ્ન છે સાહેબ, કે હરિ એમ કે તું એક કીડી મારતો તને પાપ લાગે, મકોડો મારતો પાપ લાગે, તો આટલા બધા માણસોને મારે તેને પાપ ન લાગે? હવે એનો જવાબ બરાબર સૂતા હોય જાગી જજો, એટલે ડખા મગજમાં ડખા ન રહે. આપણે કીડી મારીએ છીએ, કીડી ઉત્પન્ન કરી શકીએ છીએ? ત્યારે એ મકોડો મારે છે ને હાથી ઉત્પન્ન કરી શકે છે, એટલે એ કરી શકે કારણ કે એનું બાળક છે. તમે તમારા બાળકને લાફો મારી એટલે મારતા નહીં, પરિવાર કહું કદાચ એવું થયું કરી શકો, પણ મેં આવીને કાંઈક કર્યું હોય તો ભલે તમને મારી પર આમ લાગણી છે ને હવે તો સંબંધ બંધાણો, પણ તમને અંદરથી તો ઘા વાગી જાય. એ હક તો માનો છે, કારણ કે માં મારી નહીં પાછો એને પ્રેમ આપે છે. કુંભારને માટલા ઘડતો જોયો જ કોઈ દી? એટલે જગતના બાપને કુંભાર કીધો. જગ ચાક ફેરવનાર કુંભાર બેઠો ક્યાં હશે? આ પૃથ્વી તણો પીંડો કર્યો રજ લાવતો ક્યાંથી હશે? આહા, ઓળો મોટો પીંડો કર્યો, આ પૃથ્વી તણો પીંડો કર્યો રજ લાવતો ક્યાંથી હશે? બોલો જગ ચાક ફેરવનાર એ કુંભાર બેઠો ક્યાં હશે? જગ ચોર સે બૂટા ભર્યા. એ રાતે કેટલા પ્રકૃતિ દર્શન કરવા નીકળો, સામાંથી નીકળો જ કોઈ એ વાતો કરજો, પણ એક સાવ પેલું હોય ને એટલે બહુ આઘા ન જતો, બધાની જગ્યા છે. પણ જ્યાં પ્રકાશ ઓછો હોય લાઈટનો, ત્યાં જઈને ચાંદની રાતમાં કે એ ચાંદની પીજો તો ખરા. એ ચકોર પક્ષીનું પ્રેમ છે, ક્યાં દૂરથી પીધા કરે, બોલે નહીં. चांद को क्या मालूम उसे चाहता है कोई चकोर. तो दूर बैठो बैठो पिता करे છે. जग चोर से बूटा भजा ए रंगरेज बैठो ક્યાં से? આ પૃથ્વી તણો પીંડો કર્યો રજ લાવતો ક્યાંથી હશે? પદ્મશ્રી છે સાહેબ, એ વખતે ને મળેલું. કેટલી કેટલી એક હેલી ભાષામાં કવિતાઓ લખી. કવિ બંગલામાં જાય બેટા, આ અલક્ષ્મીની વાત છે, પણ એને ક્યાંય હરી દેખાણો નહીં કવિને, એટલે બંગલા બોલાવ્યા. એ બોલો તમે બંગલા બોલો, હૈયા કેરી હાટડી ખોલો. બંગલા ચૂપ છે, કોઈ વાત કરતું નથી, ખવની રીતે ખાય છે. પતિ પેલા આવે પછી. હમણાં દુબઈ થી માતા પિતા અને એના દીકરાને વહુ બે દુબઈ, બધા દુબઈ. માતા પિતા શિક્ષક હતા, એને આવ્યા ભાવનગર, પાર્ટી મોટી જબરદસ્ત પાર્ટી કરી. એટલે એક મિત્રતા, હું કઈ જમવાનું હોય ને, પણ મને મળવું ગમે એટલે જાવ ખરો. એમાં મને મળવું બહુ ગમે, બધાની સાથે બેસવું. એટલે મેં સહજતાથી પૂછ્યું કેમ હવે મજામાં ને? અને ખીજાણા. મને કે મજામાં ની ક્યાં દેશ? મેં કીધું શું થયું? એ કે આ શિક્ષક એટલે એના પત્ની, હું શિક્ષક, અમારા બેનું પેન્શન, આ જે બી દીકરો દીકરી છે પર મંથ 1 લાખ. કેટલા? પર મંથ બેના એટલે 2 લાખ થયા. અમારા બધા થઈને 3 લાખ. બીજી અમે જે મૂકી હોય ફિક્સ તો જુદી. દર, અને બહુ સ્પષ્ટ કીધું, દર મહિને અમારા ઘરમાં 5 લાખની આવક. કેટલી? પર મંથ. પણ કે ઓલો એની રીતે જમીન જાય, ઓલી એની રીતે જમીન જાય, અને કહેતા જાય મમ્મી પપ્પા ટિફિનમાં થાળી રાખી છે, જમી લેજો. હા લ્યો. તો ભાવનગર જ કરતા હતા અમે. એ હવે જે કરીને એ કે ચાલો અમારી સાથે, પણ એ બે ભેગા બેને નથી જમતા. પૈસાને કરવાનો આ વ્યથા છે વડીલોની. એટલા માટે કવિએ પેલા કીધું, એ બોલો તમે બંગલા બોલો, આ હૈયા કેરી હાટડી ખોલો. એ હવે તમે બોલો. એક કૂતરાથી ચેતો એવા બોર્ડ હોય. પેલા શું હતા? પધારો પધારો ના બોર્ડ હતા માણસ. હવે ચેતે કૂતરાથી ચેતો, લંદાર આવતા નહીં. હા, હું આમાં જાઉં? આવું છે સાહેબ, આ ભાગવત છે.
है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, કોણ છે દુનિયામાં એવો જેને પાપ ન કર્યું હોય? યાદ કરીએ સંતને બધા એક સ્ત્રીને પથ્થર મારતા હતા અને અટકાવી દીધા. કેમ કેમ પથ્થર મારો છો? ઘણા બધા શબ્દો પ્રયોજન કર્યા. ત્યારે સંતે બહુ સરસ વાત કરી, પથ્થર ઈ જ મારજો જેને જિંદગીમાં એકે પાપ ન કર્યું હોય. સંસાર એક નદિયા, सुख दुख दो किनारे, ना जाने कहाँ जाए हम बहती धार. આપણે કેવા છીએ? વહેતી ધાર. તમને યાદ છે બ્રહ્માજી જ્યારે કમળામાંથી પ્રગટ થયા ત્યારે કઈ આકાશવાણી થઈ? શું કીધું? શું કીધું? તપ કરવાનું. શું કીધું? બ્રહ્માજીને તપ કરવું પડે. ને આપણે 11ને દિવસે ફરાળી કચોરી ખાઈને ભગવાન તું મને મળતો નથી. જગતનો બાપ હોય એને તપ કરવો પડે. ઈચ્છા થઈને તરત મળી ગયું એમ આપણી સંસ્કૃતિ માનતી નથી. ઈચ્છા થાય પછી તપ કર. અને તપ એટલે શું? વિચાર પૂર્વકની કૃતિ. તપ એટલે વિચાર પૂર્વકની કૃતિ, કે કોઈ મને સદગુરુ આપ્યો ને વિચાર પૂર્વક કર્યા જ કરું, ઈ તપ છે. એટલે ઈ તપ કરવાનું છે. આવેશમાં આવ્યું બોલા કીધું કે લાય આ વ્યસન છોડે ને ઘણા કે મારા મિત્રે છોડ્યું, હાલો મેં છોડ્યું, હાલો. એમ ન થાય. અંદરથી ઉગે. એટલે ફરીવાર યાદ આપો, આપણે અહીંથી ગયા પછી વ્યસનો છોડવાના છે. અને તમારા ઈને જો કાંઈ વ્યસન હોય તો એને સપ્રેમ કહેવાનું છે કે હવે આપણે આ કરવાનું થતું નથી. આ તો જો દુરાગ્રહની. અને તપ કરશું એટલે 100% મળશે. ઈચ્છા અને સિદ્ધિ વચ્ચેનો ગાળો ઈ જ તપ. ઈચ્છા થાય આપણને અને પછી સિદ્ધિ મળે, એ વચ્ચેનો ગાળો ઈ તપ. ચાલો ત્યારે આપણે પાછા દશમ સ્કંદમાં પ્રવેશ કરીશું. આ છે ભાગવત. આવો ભાઈઓ, આવો બહેનો, કથા ગંગા નાય. आओ भाइयों आओ बहनों कथा गंगा